And resource economics is concerned. Till the last period, I have tried to discuss before you the number of issues and aspects relating to scarcity of natural resources. I started with what is meant by ecological and resource economics, what is importance and what can be problems or challenges those are there in ecological and resource economics. Then I switched over to what is meant by resources in general and natural resources in particular, different types and categories of natural resources. Then I in detail placed before you what is the scarcity of natural resources and prominently how we are in a position to measure the scarcity of natural resources. Then I explained what relationship or linkage is there between natural resources and economic development. In addition to that, there are other issues that optimal use of natural resources, social welfare, efficiency in allocation utilization. These are a number of issues relating to natural resources that I have tried to discuss before you till the last period. आपण परिस्थितिकी आणि संसाधनाच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असताना त्याची सुरुवात मी ही संकल्पना काय म्हणते, त्याचं महत्व काय, त्यामध्ये समस्या काय आहेत, कोणत्या घटकांचा अभ्यास विचार करते, हे तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यानंतर मग नैसर्गिक संसाधन किंवा उत्पादन साधन म्हणजे काय, त्याचे प्रकार, त्याचे वर्गीकरण, दुर्मिळता म्हणजे काय, ती कशी मोजायची, त्याच्या पद्धती किंवा मापक काय आहेत, आणि मग नैसर्गिक वापराच्या संदर्भातले अनेक घटक, मग त्यामध्ये सामाजिक कल्याण कसं साध्य करायचं, वापरामध्ये पर्याप्तता, विवेकीपणा कसा आणायचा, संसाधनाची मालकी कशी निश्चित करायची नैसर्गिक साधनांची, यासारख्या काही महत्वाच्या बाबी या तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न मी गेल्या तासापर्यंत केलेला होता. आज आपल्याला या अभ्यासक्रमामधला the second unit that I wanted to start today, and that is sustainable development. That is sustainable development. First, I will share slide, then it will be very much effective and useful for you to understand what is there in sustainable development, what is expected, to what extent we will be in a position to deal with the aspect of sustainable development that I want to discuss before you. That is there. Is the slide visible? Slide is visible? Yes, sir. You can see Yes, see sir. slide? Yes, sir. Is it changing? Is it Yes, changing? sir. Yes, Yes. okay. Yes, sir. Thus, as mentioned, in this particular unit number 2, the various issues relating to sustainable development that is of crucial importance to be discussed and studied. And prominently, what are the different approaches, what are the different theories relating to sustainable development are there, those are expected prominently to be studied and discussed. We call them as approaches to sustainable development. We call them as approaches to sustainable development. There is a Club of Rome approach. There is a limits to growth theory approach. There is a steady state economy or school approach. Then, in addition to that, there is a neoclassical theory approach, Herman Daly's steady state economy approach. These are some of the things which are expected to be discussed and studied so far as the sustainable development is concerned. For us, what is important is the theoretical issues relating to sustainable development. That is approaches, theoretical approaches looking towards the sustainable development. Before studying, what are the theoretical perspectives or theories in which we can look at sustainable development? Just I will try to explain before the concept of sustainable development. And later on, I am trying to place before you what are the indicators of sustainable development. Those are there. In detail, later on, I will explain. But as here we are going to discuss various approaches or perspectives looking towards the sustainable development,
First of all, I will just explain the concept of sustainable development and then proceed further towards the approaches or theories of sustainable development. Actually, the term sustainable development, the term sustainable development has been propounded or it has been evolved in the World Commission on Environment and Development. It is known as our common future. And it is our common future, which is also called as Brundtland Report, that defined for the first time what is meant by sustainable development. And since then, the concept of or the strategy of development as a sustainable development has been accepted and being attempted, endeavor to implement it. What is sustainable development? Development which meets needs of the present generation without compromising ability of future generations to meet their own needs. Whatever the natural resources are there, especially resources are there, how those can be allocated and utilized in such a manner as the result of that. Not only the wants of the present generation, but wants of the future generations also will be satisfied. Yes, those can be essential or basic wants. But that potentiality, that capacity should be there in resources in general and natural resources in particular. As the result of that, the basic wants or essential wants of people, not only of the present generation, but of the future generations will take place. And that is, we call it as a sustainable development. Basically, sustainable development is a very broader concept. It's a broader concept. And it has number of dimensions. It has number of dimensions and issues. It has number of dimensions and issues. Later on, I will explain that. But before going towards the dimensions of sustainable development, one of the definitions that has been given in social perspective that I want to place before you. So far as understanding the concept of sustainable development is concerned. That is, sustainable development is a vector of social objectives such as increase in real per capita income, improvement in health and nutrition, educational achievement, access to resources, fairer distribution of income, increase in basic freedom. The sum totality of that is sustainable development. And thus, sustainable development is what we call it as a real income per capita should increase, health improvement should take place, nutritional improvement should be there, educational development should be there, access to resources. Everybody should have a right to use that resources, and fairer distribution of income, and there is a increase in freedom is also required. The sum totality of that gives us what we call it as a sustainable development. How it is to be measured, what are different dimensions, what are different aspects, that I will touch upon later on. But this is sufficient and adequate so far as understanding the concept of sustainable development is concerned. आपण यामध्ये आपल्याला चिरंतन किंवा शाश्वत विकास या संदर्भातल्या सैद्धांतिक दृष्टिकोनांचा विचार करायचा आहे. सिद्धांतांचा विचार करायचा आहे. अनेक सिद्धांत आहेत. क्लब ऑफ रोमच्या गटाचा दृष्टिकोन आहे. त्यानंतर लिमिट्स टू ग्रोथ थिअरी, वृद्धी मर्यादा सिद्धांत असं आपण त्याचं मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करतो. ती वृद्धी मर्यादा सिद्धांत आपल्याला त्यामध्ये बघायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये अजून स्टेडी स्टेट इकॉनॉमी नावाचा दृष्टिकोन आहे. स्थितीशील अर्थव्यवस्था दृष्टिकोन, त्यांनी काही सैद्धांतिक विवेचन चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाचं दिलेलं आहे ते बघायचं आपल्याला. याबरोबरच हार्मन डॅलीनं काही योगदान दिलेलं आहे ते बघणं अपेक्षित आहे. हे सगळं आपल्याला बघायचं आहे. पण ते बघताना पहिल्यांदा आपल्याला शाश्वत किंवा चिरंतन विकास म्हणजे काय हे माहित असणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून पहिल्यांदा मी चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाची संकल्पना ही तुमच्या पुढे ठेवण्याचा, तुमच्या पुढे मांडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. ही संकल्पना काय आहे? खरं म्हणजे या संकल्पनेचा उगम आणि विकास हा 1990च्या दशकामध्ये झाला.
1983 ला वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट अशी एक परिषद भरवली संयुक्त राष्ट्र संघानं. त्यालाच आवर कॉमन फ्युचर असंही म्हटलं जातं. आणि या परिषदेमध्ये पहिल्यांदा या संकल्पनेचा उच्चार झाला, उदय झाला आणि तिथून पुढं एक विकासाची नीती व्यूहरचना, एक धोरण म्हणून तिचा स्वीकार जगातल्या अनेक राष्ट्रांनी करण्याचा प्रयत्न केला किंवा करावं अशा प्रकारची अपेक्षा यामध्ये होती. आता चिरंतन किंवा शाश्वत विकास म्हणजे काय? मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हायरमेंट डेव्हलपमेंट ब्रुंडलँड रिपोर्ट त्यांनी पहिल्यांदाच शाश्वत किंवा चिरंतन विकासाची व्याख्या देण्याचा प्रयत्न केला. आणि ती व्याख्या अशी आहे की वर्तमानकालीन लोकांच्या गरजा भागवून भविष्यकालीन लोकांच्या गरजा भागवू शकतील अशा पद्धतीनं संसाधनाचं आणि प्रामुख्यानं नैसर्गिक संसाधनाचं वाटप आणि वापर करणं म्हणजे शाश्वत विकास किंवा चिरंतन विकास असं त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे जी उत्पादनाची साधनं आहेत, संसाधनं आहेत, उत्पादन साधनं आपण म्हणतो, प्रामुख्यानं नैसर्गिक साधनं, यांचा अशा पद्धतीनं वाटप आणि वापर करावा वर्तमानकालीन लोकांच्या गरजा, अर्थात आवश्यक गरजा, चैनीच्या नव्हे, त्या भागू शकतील. आणि भविष्य कालावधीमध्ये, भविष्यामध्ये ज्या अनेक पिढ्या जन्माला येणार आहेत, जन्म होणार आहे, त्यांच्यासाठी सुद्धा किमान आवश्यक गरजा भागवण्यासाठीची लागणारी उत्पादन साधनं किंवा संसाधनं, नैसर्गिक साधनं ही आपल्याला त्यातून उपलब्ध करता येतील अशा पद्धतीची विकासाची संकल्पना म्हणजे शाश्वत विकास किंवा चिरंतन विकास असं आपल्याला म्हणता येईल. खरं तर शाश्वत विकास ही फार व्यापक संकल्पना आहे. अनेक दृष्टिकोनातून शाश्वत विकासाकडे, चिरंतन विकासाकडे बघता येतं. त्यातील एक दृष्टिकोन आहे सामाजिक दृष्टिकोन. आणि सामाजिक दृष्टिकोनामध्ये डेव्हिड पियर्स यांनी शाश्वत किंवा चिरंतन विकासाची संकल्पना सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काय शाश्वत विकास म्हणजे? वास्तव दरडी उत्पन्न वाढणे, आरोग्यामध्ये सुधारणा, पोषणामध्ये सुधारणा, शैक्षणिक प्रगती, संसाधनाच्या वापराच्या अधिकार किंवा परवानगी, उत्पन्नाचं योग्य पद्धतीनं वाटप, स्वातंत्र्य, या सगळ्याला आपण शाश्वत विकास असं म्हणावं किंवा शाश्वत विकास म्हणावं अशा प्रकारची अपेक्षा ही त्यामध्ये आपल्याला दिसते. देन आय एम मुव्हिंग ऑन थिअरीज ऑर अप्रोचेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. And one approach, first approach is Club of Rome approach. It is Club of Rome approach. What is this? Actually, Club of Rome approach, it's a group of, it's organization of 75 experts from different areas, from 25 countries. And those comprise of scientists, industrialists, economists, sociologists, educationists. And they were talking about economic growth and the use of natural resources. How population is growing and output is growing to meet that wants of the people, and consequently this continuous growth is how it is affecting natural resources, how depletion is taking place, destruction is taking place. That thoughts have been placed before us by the Club of Rome approach. According to this approach, possibilities of continuous growth have been exhausted, natural resources. Timely action is required of vital if a planetary collapse is to be averted. That is continuous growth. Every country in the world or globe as a whole is continuously trying for rapid and continuous growth. And consequently, natural resources are exhausting. Natural resources are exhausting. Depletion is taking place, destruction is taking place, pollution is taking place, and now it is high time, it is urgent time to restrict the use of natural resources for growth. Otherwise, there is a collapse of planet Earth. आपण मराठीमध्ये म्हणतो जगबुडी होणार आहे. What is this? That is collapse of planet Earth. And therefore, it says, actually the Club of Rome, that approach, that group has been founded by, set up by Aurelio Pesci in 1970s. And he was thinking about predicament of mankind, how mankind, human beings will be there in the future. And the economists and the scientists like Pesci, Thiemann, Pestel, others,
they viewed that what social and economic forces will accompany the transition of the world from growth to equilibrium. There is a need for equilibrium. And unless and until in that direction the efforts are being made, whatever natural resources which are available on the planet Earth, those are not sustainable. Those are going to exhaust as early as possible. And therefore, in this club of Rome, Meadows was one of the prominent scientists. You might be knowing Meadows is a development economist. Meadows is a development economist. When you will be in fourth semester, you are going to study economics of growth and development or development and planning. And in that, Meadows theory of growth or development is there. Meadows is a development economist. And in 1972, Meadows and his team, that is 75 members, published one document, that is collapse of the world as a result of depletion of limited resources. An increase in levels of pollution will take very long, perhaps only few decades. A few decades are there, within which, because of our efforts directed towards rapid and continuous growth, is going to deplete and restrict all natural resources and increasing environmental pollution. As the result of that, there is a decade of loss of earth is urgent. In few decades, in few years, it will take place. And what is the solution? According to them, solution is to avoid these disasters, to avoid this calamity. We should stop short of the limits imposed by nature and our activity. Nature has imposed limitations on the use of the natural resources, on the utilization and allocation of the natural resources. As the result of that, it is high time, it is urgent need of the hour that there is a need for putting restrictions on the use of natural resources for growth and development purpose. Otherwise, collapse of the planet Earth is definite. It is definite, and it will not require much time. It will be as earlier as possible, to the earliest possible. And therefore, this is the Club of Rome approach, which talks about how sustainable development can be realized, why sustainable development is necessary, why it is of greater importance and significance so far as sustainable development is concerned. And Meadows has individually propounded a theory known as limits to growth theory. Meadows is an expert of this Club of Rome approach. But being a development economist, he has propounded also limits to growth theory. And limits to growth theory is also a sustainable development theory, because it talks about what it is urgently needed and required: protection, preservation, conservation of the natural resources, control of the pollution, degradation of the natural resources. Otherwise, especially exhaustible natural resources will finish, it will exhaust. And consequently, survival of all living things in general, and people in particular, will be difficult, it will be problematic. In addition to that, control of the pollution is also of greater significance. It is also of crucial significance. And unless and until in that direction the efforts are being made, the survival of the nature is not possible. Survival of the planet Earth is not possible. And it is therefore, we should try for limiting the growth. And limits to growth theory is one of the sustainable development theories that has been propounded by Meadows. And Meadows is a member of the Club of Rome approach. Meadows is a member of the Club of Rome approach. He's a member. He was one of the experts of the Club of Rome approach, and that is there. What Meadows says in limits to growth theory, he says population growth and industrial production have been growing at a constant percentage, continuously increasing. Population is increasing, and to meet want of the people, industrialization or industrial production is increasing. But natural resources and Earth's capacity to absorb pollution is limited. Natural resource availability is limited, and prominently, environmental pollution absorption capacity of the environment or nature, it is also limited. It is also restricted. In addition to that,
technological progress cannot expand resources. Yes, technological advancement is taking place. Modernization of the technology is taking place, but it has no potentiality and capacity to preserve, conserve, protect the natural resources, and it can be sustained for the future. It has inbuilt limitations. And therefore, we should limit the growth. We should limit the growth. And how growth affects use of the natural resources in particular, and all resources in general has been placed before us with the help of a flow or flow chart by Meadows. He says in this diagrammatic presentation, Q is the output, that is production, N is population, L is land, E is exhaustible natural resources, K is capital resources, T is technology, and P is environmental pollution. And when we continuously, here T is technology, Q is population, QN is per capita output, QN is per capita output, LN is per capita land, KN is per capita capital, EN is per capita environmental pollution. And as we endeavor for increase in per capita output, that is growth. This is capital, this is environmental pollution, this is natural capital, this is population, this is land, this is P is pollution, and T is technology. As we continuously use all resources in general, natural resources in particular, and when their per capita availability taken into account, technological advancement is also taken into consideration, that results in what we call it as an exhaust of the resources. On the one hand, natural resources are exhausting. On the other hand, environmental pollution is increasing, and some totality of that, the collapse of the earth is as early as possible. So limit the growth that will restrict the use of natural resources, that will control degradation and depletion of the natural resources, that will help us in preservation, conservation, growth of the natural resources. At the same time, control of the pollution will be enabled, purification of the air will be, environment will be possible, and the sum totality of that is required so far as sustainable development to be realized. It is to be achieved according to Meadows. Meadows' theory is criticized on various grounds. This theory only takes into account non-renewable resources. What about renewable resources? Technology can help us in substitution of resources. It has not been taken into account. Demographic transition, it is not always population growth takes place. In addition to that, the fertility rate or growth rate of population has limitations. After a certain point, it has a decreasing trend that has not been taken into consideration by Meadows. And growth is not stable, it is unstable, it is having fluctuations, it has continuous ups and downs. But that ups and downs has not been taken into consideration by that theory. One more criticism, even growth is same, pollution rises, that is not true. Growth is lower, there can be lower pollution. Growth is more, there can be more pollution. This is not the case, and it is also necessary to be taken into consideration. Some of the critics say even growth is zero, there can be depletion of the resources. There can be demand for the resources. And that has not been taken into consideration by the Meadows theory of limits to growth, which is of crucial importance, which is of greater importance. And more importantly, market mechanism, price mechanism, already I have studied different types of markets, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, duopoly, etc. This market mechanism, price system, market system can play a very important role in allocation utilization of the resources to the optimally possible as the result of that. Social welfare maximization can be realized and materialized. That ground reality has not been taken into account by this theory, and it is one of the limitations, one of the criticism. Even though this theory is criticized on various grounds, this theory is very important because it says there is a need for zero growth rate of population and production. Unless and until you control population growth, unless and until you control production of the goods and services by making use of
all resources in general and natural resources in particular, preservation, conservation, protection of the resources is not possible. And what we talk about sustainable development is rather impossible. It is not possible. It is one of the points. Secondly, world income distribution, there is a wide disparity. Developed countries like America, UK, Germany, France, those are having highest level of incomes. On the contrary, developing economies like India, Pakistan, other Asian and African countries, those are having very limited per capita income. They are having problem of poverty like that. Nutritional problem is there. That has not been taken into account, and it is this theory very appropriately tries to place before us how it is necessary the redistribution of income from the developed countries among the developing economies that is there, and this redistribution also is of crucial importance so far as realizing and materializing sustainable development is concerned. पहिल्यांदा मी चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाची संकल्पना तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न केला, तुम्हाला स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याला शाश्वत किंवा चिरंतन विकासाचे दृष्टिकोन किंवा सिद्धांत याचा अभ्यास आपल्याला करायचा. आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अनेक दृष्टिकोन किंवा अनेक सिद्धांत आहेत, आणि ते सिद्धांत सैद्धांतिक पार्श्वभूमीवरती चिरंतन किंवा शाश्वत विकास आपल्याला कसा साध्य करता येतो, कसा आपल्याला साध्य करणे शक्य आहे, याविषयीचे विवेचन, विश्लेषण, चर्चा आपल्या पुढे करण्याचा प्रयत्न करतात. यातला पहिला दृष्टिकोन म्हणजे क्लब ऑफ रोमचा दृष्टिकोन. पहिला दृष्टिकोन म्हणजे क्लब ऑफ रोमचा दृष्टिकोन, म्हणजे रोमचा गट यांचा दृष्टिकोन. आता हा रोमचा गट काय आहे, तर रोमचा गट हा तज्ञांचा गट आहे. एकूण 75 तज्ञ आहेत त्यामध्ये 25 देशातले. आणि ऑर्लिओ पेस्सी यांनी या गटाची स्थापना केली, या संघटनेची स्थापना केली 1970 मध्ये. आणि त्यांनी प्रामुख्याने काय अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला की आर्थिक वृद्धी आणि नैसर्गिक साधनांचा वापर यामध्ये काय संबंध असतो. आपण वृद्धी वाढवत असताना त्याचं उत्पादन वाढत असलं, लोकसंख्या वाढते, खर्च वाढतो समाजावरचा, या दृष्टिकोनातून त्यांनी विचार केला. आणि हे सगळे तज्ञ शास्त्रज्ञ होते, उद्योगपती होते, अर्थशास्त्रज्ञ होते, समाजशास्त्रज्ञ होते, शिक्षण तज्ञ होते. या सगळ्यांचा मिळून तो गट तयार झालेला आहे. या सगळ्यांचा मिळून तो तयार झालेला गट आहे. तो गट काय म्हणतो, ते संघटन काय म्हणतं की आपल्याला सातत्यानं आर्थिक वृद्धी वाढवण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा वापर करता येणार नाही. जगातला प्रत्येक देश हा जलद वृद्धी विकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, आणि त्यामुळं नैसर्गिक साधनं आता संपत चालली आहे. कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, मॅंगनीज, लोखंड, पोलाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि आता ताबडतोब आपण काहीतरी कृती करायला पाहिजे, नाहीतर ही जी पृथ्वी आहे ना ती नष्ट होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही लहानपणी किंवा आता सुद्धा ऐकलं असेल, पृथ्वी जगबुडी होणार आहे किंवा पृथ्वी बुडणार आहे. कुठेतरी तुम्ही ऐकलं असेल बघा. त्याचा शब्दशः अर्थ इथं अपेक्षित नाही. अर्थ असा आहे की सातत्यानं आपण वृद्धीसाठी प्रयत्न करायला लागलोय, त्यामुळं प्रदूषण एका बाजूने वाढत चाललेलं आहे, नैसर्गिक साधन संपत्ती संपत चाललेली आहे, तिचा ऱ्हास पावत चाललेला आहे. आणि आता लोकांना किमान गरजा भागवण्यासाठी ही शुद्ध पर्यावरण, हवा, पाणी आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती राहणार नाही किंवा शिल्लक उरणार नाही. आणि मग पृथ्वी नष्ट होईल, म्हणजे लोकांना जगताच येणार नाही, कुठलाही सजीव जगू शकणार नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती यायला फार वेळ लागेल असं वाटत नाही, असं रोमचा गट असं म्हणतो. आणि म्हणून भविष्य काळातलं प्रेडिकॉमेंट ऑफ माइंड, भविष्य कालावधीमध्ये मनुष्याची स्थिती काय असेल, अशा प्रकारचा एक प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला. आणि त्यामध्ये पेस्सी, थिमन, पेस्टल या सगळ्यांनी त्या संबंधीचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. मिडोज सुद्धा हा क्लब ऑफ रोमचा तो मेंबर आहे. आणि 1972 मध्ये त्यांनी एक संशोधन प्रसिद्ध केलं, आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की हे नेमकं काय व्हायला लागले आणि का व्हायला लागले, आणि त्यावरती उपाययोजना काय आपल्याला उपयुक्त ठरू शकेल, त्यावरती धोरण काय आपल्याला उपयुक्त ठरू शकेल, याचं विवेचन, विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न हा त्यामध्ये केलेला आहे. ते मिडोज आणि हा क्लबचा जो गट आहे यांनी काय सांगितलं त्या संशोधनातून,
की आता जगाचा नाश हा जवळ आलेला आहे. जगाचा नाश, जग संपायचं आता जवळ आलेलं आहे, नष्ट व्हायचं जवळ आलेलं आहे. कारण संपणारी साधनं मर्यादित असून ती संपलेली आहे आणि त्यांचं प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणात ते वाढत चाललेलं आहे. आता ताबडतोब आपण काहीतरी कृती करणं आवश्यक आहे. नाहीतर काही वर्षामध्ये, काही दशकामध्ये हे जग नष्ट होणार आहे, ही पृथ्वी नष्ट होणार आहे. अशा प्रकारचं संशोधन, विवेचन, विश्लेषण हा रोमचा गट आपल्या पुढे देतो. मग उपाय काय? उपाय असा आहे, हे जे महासंकट आहे, हे महासंकट टाळण्यासाठी आपल्याला ताबडतोब नैसर्गिक साधनांचा वापर करून आपण जे उत्पादन करायला लागलो, आपण जे प्रदूषण करायला लागलो ते थांबवायला पाहिजे. आणि हा एकमेव उपाय आहे. अशा प्रकारचं विवेचन, विश्लेषण त्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न हा रोमचा गट करतो. आता मिडोज हा रोमच्या गटाचा एक अत्यंत तज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आहे. तुम्ही ज्या वेळेला सेमिस्टर 4ला जाल, सेकंड इयर मध्ये शेवटच्या सेमिस्टरला, त्यावेळेला इकॉनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटचा एक पेपर आहे, तुम्हाला कंपल्सरी पेपर आहे. त्यामध्ये तुम्हाला थिअरीज ऑफ ग्रोथ और डेव्हलपमेंट अभ्यासायचे आणि त्यामध्ये मिडोज थिअरी ऑफ ग्रोथ आहे, ती पण तुम्हाला ते अभ्यासायची. हा जो मिडोज आहे, हा क्लब ऑफ रोमचा मेंबर आहे, ऍक्टिव्ह मेंबर आहे, तर अर्थशास्त्रज्ञ. आणि त्यांनी सांगितलं की आता ताबडतोब अर्जंट वृद्धीवरती मर्यादा आणायला पाहिजेत, वृद्धीवरती बंधनं आणायला पाहिजेत. नाहीतर पृथ्वी नष्ट होणार, जग नष्ट होणार, माणूस सोडा एकही सजीव जगू शकणार नाही. आणि म्हणून आता वृद्धीवरती, विकासावरती ताबडतोब बंधनं, ताबडतोब मर्यादा आणायला पाहिजेत. अशा प्रकारचं सैद्धांतिक विवेचन मिडोज यांनी दिलं. त्याला आपण लिमिट्स टू ग्रोथ थिअरी असं म्हणतो. त्यामध्ये मिडोज असं म्हणतात की लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे आणि तिच्या गरजा भागवण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन वेगानं वाढत चाललेलं आहे. त्याचा परिणाम असा होत चाललेला आहे की नैसर्गिक साधनं संपत चाललेली आहेत आणि प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे. कारण निसर्गाचं, पर्यावरणाचं प्रदूषण शोषण करून घेण्याला मर्यादा आहे, नियंत्रण आहेत, बंधन आहेत. आणि त्यामुळे काय व्हायला लागलं, एका बाजूने नैसर्गिक साधनं संपत चाललेली आहेत, दुसऱ्या बाजूने प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे. कारण निसर्गाची, पर्यावरणाची प्रदूषण शोषण करून घेण्याची क्षमता ही कमी आहे. तांत्रिक प्रगती होच आहे, बरोबर आहे, आधुनिकीकरण तंत्रज्ञानाचं व्हायला लागलेलं आहे, त्याबद्दल काही दुमत नाही. पण तांत्रिक प्रगती उत्पादन साधनांना पर्यायी म्हणून फार महत्वाची भूमिका बजावू शकत नाही. तिच्या पर्यायतेला मर्यादा आहेत, लिमिटेशन्स आहेत आणि त्याचा सुद्धा विचार आपल्याला या अनुषंगाने करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून ताबडतोब आपल्याला आर्थिक वृद्धीवरती मर्यादा आणायला पाहिजेत, आर्थिक वृद्धी मर्यादित करायला पाहिजे. अशा प्रकारचं विवेचन, विश्लेषण हे मिडोज यांनी आपल्या लिमिट्स टू ग्रोथ थिअरी, वृद्धी मर्यादा सिद्धांतामध्ये देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. या आकृतीमध्ये हे दाखवलेलं आहे की देशामधली उत्पादन साधनं, त्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण करत असलेला वापर, त्यातून होणारं उत्पादन, त्यातून होणारं पर्यावरणाचं प्रदूषण, आणि हे जसजसं आपण दरडोई वाढवण्याचा प्रयत्न करू, तसं नैसर्गिक साधनं संपत जातील, प्रदूषण वाढत जाईल आणि पृथ्वीचं अस्तित्व, जगाचं अस्तित्व राहू शकणार नाही, ते धोक्यात आलेलं आहे. अशा प्रकारची मांडणी यामध्ये केलेली आहे. यामध्ये ई म्हणजे नैसर्गिक साधनं संपणारी किंवा अनूतनीकरणक्षम, के म्हणजे भांडवल, एन म्हणजे लोकसंख्या, एल म्हणजे जमीन, पी म्हणजे प्रदूषण, टी म्हणजे तंत्रज्ञान, आणि क्यू, त्यातले जे क्यू एन म्हणजे क्यू जे उत्पादन आहे आणि एन म्हणजे लोकसंख्या. दरडोई उत्पादन वाढवण्यासाठी दरडोई जमिनीचा, दरडोई भांडवलाचा जसं आपण वापर वाढवत जाऊ, तसं प्रदूषण वाढत जातं दरडोई. आणि प्रदूषण जसं वाढत जाईल तसे त्याची पातळी वाढत जाते. दुसऱ्या बाजूनं नैसर्गिक साधनं संपत जातात, त्यांचा ऱ्हास पावत चाललेला आहे आणि त्यांची दुर्मिळता मोठ्या प्रमाणात ते वाढत चाललेले असं त्यांचं मत आहे. मग आता त्यामुळं काय होईल की आता ताबडतोब आपल्याला ही वृद्धीची प्रक्रिया संपवायला पाहिजे.
लोकसंख्या नियंत्रण आणि वृद्धी नियंत्रण आपल्याला करायलाच पाहिजे. त्याचबरोबर ही जी संपणारी नैसर्गिक साधनं आहेत त्यांच्या वापरावरती प्रभावी मर्यादा आपण लादायला पाहिजे. अन्यथा पृथ्वी सर्व नैसर्गिक साधनं संपतील आणि प्रदूषणाची पातळी प्रचंड उच्च पातळीवरती जाईल. अशा प्रकारची मांडणी विवेचन विश्लेषण या सिद्धांतामध्ये देण्याचा प्रयत्न हा मिडोज यांनी केलेला आहे. मिडोज करतात असं आपल्याला म्हणतात. या सिद्धांतावर टीका केली जाते की हा सिद्धांत फक्त संपणाऱ्या किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनांचाच विचार करतो. प्रगत तंत्रज्ञानाचा होणारा परिणाम आणि उत्पादन साधनांची पर्यायता याचा म्हणावा तसा विचार हा सिद्धांत करत नाही. आता सातत्यानं लोकसंख्या वाढतच असते असं नाही. सुरुवातीला वाढते, मग ती उच्च पातळीवर जाते, मग ती कमी व्हायला लागते. याला आपण थिअरी ऑफ पॉप्युलेशन ट्रान्झिशन असं म्हणतो. त्याचा विचार या सिद्धांताने केला नाही. अशा प्रकारची टीका याच्यावरती केली जाते. आणि आर्थिक वृद्धी काय कंटिन्युअस असते असं नाही, ती कंटिन्युअस साध्य होते असं नाही. याचा विचार हा सिद्धांत करत नाही. आणि असं आपण म्हणणं की वृद्धी करत गेलो की प्रदूषण वाढतच जातं, म्हणजे वृद्धी आणि प्रदूषण यामधला संबंध असा थेट आणि सरळ आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. अशा प्रकारची टीका याच्यावरती केली जाते. टीकाकारांचं असं मत आहे की समजा तुम्ही वृद्धी दर 0 ठेवला तरी सुद्धा संसाधनांना मागणी राहणारच, तरी सुद्धा उत्पादन साधनांना मागणी राहणारच. मग याचं काय करायचं? आजचं जग हे बाजाराचं जग आहे, बाजारपेठीचं जग आहे, किंमत व्यवस्थेचं जग आहे, किंमत यंत्रणेचं जग आहे. मग किंमत यंत्रणेची जी भूमिका आहे सर्व प्रकारच्या उत्पादन साधनांमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या उत्पादन साधनांच्या वापराच्या नियंत्रणामध्ये, किमतीमध्ये त्याचा विचार हा सिद्धांत करत नाही. अशा प्रकारची टीका या सिद्धांतावरती केली जाते. असं जरी असलं तरी सुद्धा या सिद्धांताचं जे महत्व आहे ते या सिद्धांताचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. या सिद्धांताचं महत्व अनन्यसाधारण आहे आणि ते आपल्याला नाकारता येत नाही, ते आपल्याला टाळता येत नाही. ते अनन्यसाधारण महत्व आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. त्याचाही विचार करणं, त्याचाही अभ्यास करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे की आता वृद्धी दर हा 0 करायलाच पाहिजे, लोकसंख्येचा पण आणि नैसर्गिक साधनांच्या वापर करून उत्पादनाचा पण. तर आणि तरच पृथ्वी टिकू शकते, तर आणि तरच पर्यावरण हे प्रदूषण कमी होऊ शकतं. अन्यथा ते होऊ शकत नाही आणि एकही सजीव जगू शकणार नाही, माणसाचा तर प्रश्न नाही. आणि ही खरी गोष्ट आहे. तुम्ही जर बघितलं, दिल्लीतलं उदाहरण घ्या, मुंबईतलं उदाहरण घ्या, बेंगलोर मधलं घ्या, कोलकात्यातलं उदाहरण घ्या, चेन्नई मधलं उदाहरण घ्या, दिल्लीतलं उदाहरण घ्या, मुंबईतलं घ्या उदाहरण, तुमच्या लक्षात येईल कशी परिस्थिती आहे तिथं. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की जगाचं जे उत्पन्न आहे, उत्पन्नाची पातळी खूप वाढलेली आहे. ज्याला आपण वर्ल्ड जीडीपी असं म्हणतो, जागतिक उत्पन्न हे फार उच्च पातळीवरती गेलेलं आणि ही खरी गोष्ट आहे. त्या वाटपाचा विचार कोणी केलाच नाही. इथं अमेरिका चैनीचं जीवन जगतो, इथं इंग्लंड लक्झरी जीवन जगतो, इथं फ्रान्स जर्मनी लक्झरी जीवन जगतो. पण गरीब देशांचं काय, आफ्रिकन देशांचं काय, आशियन देशांचं काय, याचा विचार कोणच करत नाही. या सिद्धांताने केलेला आहे आणि म्हणून हा सिद्धांत महत्वाचा, उपयुक्त आहे, मार्गदर्शक आहे असं आपल्याला म्हणतात. आणि शेवटचा मुद्दा असा की उपाय काय याला? उपाय असा की वृद्धीची प्रक्रिया थांबवणं, त्याच्यावरती बंधनं आणणं, नियंत्रण आणणं आणि जे जगाचं उत्पन्न आहे त्याचं पुनर्वाटप करणं. म्हणजे अमेरिकेनं चैनीचं जीवन जगण्याची काय गरज आहे? आफ्रिकन देशांचा विचार करावा. इंग्लंडनं लक्झरी जीवन जगण्याची काय गरज आहे? आशियन देशांचा विचार करावा. आणि त्यांचं अतिरिक्त उत्पन्न आहे हे ज्यांना गरज आहे अशा देशांना, अशा लोकांना वाटावं. अशा प्रकारचा विचार हा करणं आवश्यक आहे, गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँडिंग? ऑल ऑफ अंडरस्टँडिंग? समजतं तुम्हाला? Yes, sir. Then I am moving on. The next approach towards the sustainable development
And that approach is steady state economy. It is steady state economy or steady state school. It is steady state economy or steady state school. You might have get acquainted with, familiar with this concept in history of economic thought. I don't know whether you are familiar with that or not. But this steady state school, it is one of the schools in economic theory or economic thoughts. It is also called as steady state economy. It is also called as steady state economy. This approach talks about your economy should have steady state economy, the state economy. Your economy should be state economy. State means constant, stable economy. And the definition of steady state economy has been given by classical economists like J.S. Mill, neoclassical economist, and Herman Daly. Herman Daly is one of the very prominent thinkers in steady state school. And he has also tried to define the concept steady state economy. According to classical economists like J.S. Mill, economy in which population and capital stock had ceased to growing. That economy in which capital is not growing and population is not growing. It is called a steady state economy. Neoclassical economists say economy in which taste and technology were unchanging, but population and capital stock could be growing. Taste of the people are constant. Technology is constant. But population is growing and capital stock is capital goods are increasing. That state of the economy is known as steady state economy according to neoclassical economists. Herman Daly has very comprehensively tried to define the term steady state economy. In simple, an economy that doesn't develop but doesn't grow physically. An economy that does develop but doesn't grow physically. That, according to Daly, that development is taking place, but growth is not taking place. And all of us know development is a broader concept and growth is a narrower concept. Thus, development is there, but growth is not there. That is known as steady state economy according to Daly. And the perspective of, or the approach of steady state economy, it is also called a stationary economy as well. Towards the sustainable development has in all three approaches. Classical economist approach, neoclassical growth theory or economist approach, and Herman Daly's steady state economy approach. Herman Daly's steady state economy approach. In classical economists, all of us know, there are a number of economists. And they have talked about how this stationary state economy or how this steady state economy is possible to realize and achieve. As the result of that, we will be in a position to achieve and realize what we call it as a sustainable development. In other words, the steady state or stationary economy is helpful for us in achieving and realizing sustainable development. Now, classical economists like Adam Smith says, you might be knowing Wealth of Nations is a famous book. Growth would not be possible independently. Economic growth could prevent. Continuous growth is not possible. You should not go for continuous rapid growth because it has limitations. So you must prevent growth. Then Ricardo says there is scarcity of the natural resources like land. You have studied the Ricardian theory of rent. And his steady state approach is Ricardian theory of rent. He says supply of land is fixed. It is inelastic. And there is a disparity in the fertility of land or quality of land. And scarcity of land is significantly it is increasing. And population is increasing. And to meet that population, production is increasing.
but it is increasing at arithmetic ratio, and population is increasing at geometrical ratio. And this is resulting in what we call it as a, it is called as a, that economy should be steady state economy. Because land is scarce, population is growing, and that land has no capacity to feed for the growing population. So restrictions are necessary. Malthus, you have studied the Malthusian theory of population. And Malthusian theory also talks about how the population control is necessary. Otherwise, the collapse of the earth is it is immediate and quick. And because population is growing at the geometrical ratio, but food grains production is increasing at arithmetic ratio, and a wide mismatch is there between population growth and food grains production, and consequently, this can result in natural disaster like flood, cyclone, earthquake, etc., etc. And therefore, you should control population growth and preservation, conservation of land. Likewise, J.S. Mill also says, once country reaches to minimum rate of profitability, further increase in capital cannot take place. It has limitation. We should not continuously try for increasing capital or increasing profitability. It has limitations. Once that minimum rate of profitability is reached, we should not endeavor further. Otherwise, the end of the economy, end of the planet Earth is there. Then Karl Marx says, stationary state due to diminishing marginal utility. Utility is decreasing, and consequently, stationary state arises in the economy. Schumpeter also says, because of the capitalist economy, there is a possibility of, that is, entrepreneur, no capital, then sudden change in environment results in economy no longer function, end of capitalism. Economy has restrictions, and consequently, continuous, it cannot undertake production. End is there to the capitalist economy. In the same way, James Keynes also talks about how the steady state economy arises in the economy because of socially, economically just society is there. Then and then only the accumulation of wealth is possible. It is not continuous, and the population is necessary to control. Wars are necessary to avoid. Science is necessary to be developed. These are some of the measures which Keynes talks about so far as this approach towards the sustainable development is concerned. Then the neoclassical economists like Solow, Swan, Stiglitz, Ujwa, Lucas, they have also given contributions towards the stationary state economy. How the economy reaches to the stationary state. How the steady state economy arises in the economy. And according to this new classical growth theory, capital and labor as the only factors of production. Land is replaced by technological progress for unlimited growth. And land is a limiting factor. Land cannot be increased. So capital can be grown, output can be grown, but later on profitability decreases. Initially it is okay, it is possible. But when we try continuously and for a longer period, that can result in what we call it as the stationary state or steady state economy. And technological progress is not in a position to restrict the diminishing returns that economy is experiencing. And therefore, the economy is shifted into the stationary state economy according to the neoclassical theory. In this stationary state economy, the major contributions that we get is of Herman Daly. Herman Daly is a basically environmental economist. He is a sustainable development economist. And he talks about how the stationary state economy arises in the economy. And what policies are required, in what direction policies are necessary to be formulated and implemented. As the result of that, we will be in a position to realize and achieve the sustainable development. That is how it is possible to move from steady state economy that is there. He says there are two physical factors, capital and throughput, that is matter and energy. And physical population
that is production of goods and services, and people. And the continuous use of all of them result in a continuous growth initially. But later on, growing population and our efforts directed towards continuous growth that results in certain problems to the nature and environment as well. And therefore, he says, stock is neither a benefit nor a cost, but both benefits and cost. Stock of the resources in general and stock of the natural resources in particular is beneficial, but it is also leading to cost. So a balance between cost and benefit is necessary to be achieved and strived. Otherwise, that can result in steady state economy. And a revival of the steady state economy is necessary. It is a constant economy, stable economy. And therefore, he says 3 institutions should be set up: economic institutions, that is price mechanism, private property. Then he says control of population, control of output. And unless and until in that direction we try for, we are not in a position to control the steady state economy that is there. And consequently, it will be difficult, the survival of the people as well. And for that reason, what is required and what is endeavored is the sustainable development. And therefore, he says there is urgent need for these institutions. That is, institution to stabilize population, then control output or production of the goods and services, and distribution of output and controlling inequality as well. And therefore, he says the transferable birth license should be given. And that should be transferred from one person to another, from one family to another family. That will help us in controlling population growth. There is a need for controlling inequality, because inequality can frequently and immediately result in steady state economy. And steady state economy is very much harmful, not only for growth, but sustainable development as well. And the distribution of income is very much necessary. Those who are not having income should be distributed among them. And those who are having higher levels of income, their levels of income should be reduced. And that is required so far as realizing sustainable development and reviving the economy from the steady state economy, according to Herman Daly. His theory is criticized on various grounds. It is utopian, that is dreamy concept or imaginary concept of steady state economy, according to critics. It is international perspective. Perspective is international. There can be national, there can be local perspective as well. This theory has not taken into account immigration. Population migrates from one country to another. Population migrates from other countries into the country. That migration can make a balance in population. That has not been taken into consideration. Complete recycling of the natural resources is not possible. That's not a reality. The ground reality is that complete recycling is not possible. But this theory doesn't take into consideration how the recycling of the natural resources or waste is incomplete, and how that can adversely affect development or sustainable development. That has neglected, that has not been taken into consideration so far as this theory is concerned. And that is also one of the critics which is leveled against this theory. But this theory is very much important. This theory is very much important because it talks about how depletion in resources is taking place. How depletion in resources is taking place. Resources are depleting. Resources are depleting. And therefore, there is an urgent need for controlling the use of natural resources. Controlling the use of natural resources. And this is realistic. This is urgently needed. And therefore, this theory is very important. Degradation of the natural resources in particular, and all resources in general, is taking place very rapidly. And that has not been taken into consideration by this theory. And the limits to growth is very necessary. Unlimited growth is not possible at all. On the other hand, earth will collapse. Nature will collapse.
and we should be at ground level, and that is this theory tries to open our eyes. Then sustainable, we should strive for sustainable development, not for growth. Not for growth, we should try for sustainable development, and we should attempt for environmental and ecological balance. We should attempt for environmental or ecological balance, and that balance is of crucial importance. That balance is crucial important, and unless and until we go in that direction, endeavor in that direction, rather it is not possible, rather it is impossible, according to this Herman Daly's approach or Herman Daly's theory. पहिल्यांदा आपण क्लब ऑफ रोमचा दृष्टिकोन बघितला, रोमच्या गटाचा दृष्टिकोन बघितला. त्यानंतर लिमिट्स टू ग्रोथ थिअरी, मिडोची जी वृद्धी मर्यादा सिद्धांत आहे, तो मिडोचा वृद्धी मर्यादा सिद्धांत मी तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर चिरंतन विकासाकडे, शाश्वत विकासाकडे बघण्याचा जो दुसरा दृष्टिकोन आहे, तो स्टेडी स्टेट स्कूल किंवा स्टेडी स्टेट इकॉनॉमी, स्थितिशील स्थिती संप्रदाय किंवा स्थितिशील अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन. पहिल्यांदा स्थितिशील स्थिती अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, ती संकल्पना सांगण्याचा प्रयत्न मी, नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि डॅली यांनी सांगितलेला आहे. स्थितिशील स्थिती अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, की ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकसंख्या आणि भांडवलाचा साठा वाढण्याचं थांबलेला आहे, त्यांची वाढ खुंटलेली आहे, त्याला आपण स्थितिशील स्थिती किंवा स्थितिशील अर्थव्यवस्था असं समजावं, असं जे.एस. मिल म्हणतात. नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ असं म्हणतात की ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रुच्याभिरुची बदलत नाही, तंत्रज्ञान बदलत नाही, मात्र लोकसंख्या आणि भांडवलाचा साठा वाढत चाललेला आहे किंवा वाढत असेल, याला आपण स्थितिशील स्थिती किंवा स्टेशनरी अवस्था असं आपण म्हणतो. डॅली यांनी ही संकल्पना सांगत असताना ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विकास होत असतो पण वृद्धी होत नसते, अशा अर्थव्यवस्थेला स्थितिशील अर्थव्यवस्था किंवा स्थितिशील स्थिती अर्थव्यवस्थेची असं आपण समजावं. चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाचा हा जो स्थितिशील स्थिती दृष्टिकोन आहे, त्याचे 3 सिद्धांत आहेत किंवा 3 दृष्टिकोन आहेत. एक सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांचा दृष्टिकोन, एक नवसनातनवादी शास्त्रज्ञांचा आर्थिक वृद्धी सिद्धांत, आणि 3 हर्मन डॅली यांचा दृष्टिकोन किंवा यांचा सिद्धांत. तर नवसनातनवादी सिद्धांतांमध्ये प्रामुख्यानं ऍडम स्मिथ सारखा अर्थशास्त्रज्ञ असं म्हणतो, तेव्हा त्यांचा राष्ट्रांची संपत्ती हा ग्रंथ तुम्हाला माहित आहे. ऍडम स्मिथ असं म्हणतो की कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये अगणित वृद्धी शक्य नाही, अमर्यादित आर्थिक वृद्धी शक्य नाही. नफा घटत जातो, वेतनाचे दर घटत जातात, नफा घटत जातो, लोकांचं जीवनमान घटत जातं, गरिबी वाढत जाते, आणि अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितिशील अर्थव्यवस्था निर्माण होते. रिकार्डोचा तुम्ही खंड सिद्धांत अभ्यासलेला आहे कुठेतरी. रिकार्डोनं सांगितलं की जमिनीचा पुरवठा स्थिर आहे, अलवचिक आहे, आणि जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये फरक आहे, आणि जमीन अनेक उपयोगी आहे. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून जमिनीचा तुटवडा, जमिनीची दुर्मिळता निर्माण होते, टंचाई निर्माण होते, आणि यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितिशील स्थिती निर्माण होते, स्टेशनरी स्टेट इकॉनॉमी तयार होते. अशा प्रकारची मांडणी रिकार्डोने केलेली आहे. माल्थसचा लोकसंख्या सिद्धांत तुम्ही अभ्यासलेला आहे. माल्थस असं सांगतो की लोकसंख्या भूमिती श्रेणीनं वाढते आणि अन्नधान्याचं उत्पादन मात्र गणिती श्रेणीनं वाढतं, आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठी असमानता आहे, खूप मोठी तफावत आहे, खूप मोठा फरक आहे, आणि मग लोकसंख्या अतिरिक्त होते, आणि अनेक नैसर्गिक संकट ही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी येतात. त्यासाठी तुम्ही उपाययोजना करा लोकसंख्या नियंत्रणाची, अन्यथा निसर्ग येईल आणि मग तुमचा नष्ट करेल आणि लोकसंख्या नियंत्रित ठेवेल. जर तुम्ही अयशस्वी ठरला तर निसर्ग हस्तक्षेप करेल, आणि मग दुष्काळ, महापूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या माध्यमातून ही लोकसंख्या नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करेल, असं माल्थसनं आपल्या
लोकसंख्या सिद्धांताच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तो अर्थव्यवस्था स्थितीशील अवस्थेमध्ये, स्थितीशील स्थितीमध्ये निर्माण होऊ शकते, येऊ शकते, या संबंधीचं सगळं विवेचन, विश्लेषण आपल्या पुढं ठेवण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केलेला आहे. जेस मिल यांनी सुद्धा अशा प्रकारचे विवेचन दिलेलं आहे की सातत्यानं नफ्याचा दर वाढवत गेलो तर भांडवल पुरवठा वाढेल असं नाही, आणि त्यामधून मग अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील अवस्था, स्थितीशील स्थिती निर्माण होते किंवा होऊ शकते. मार्क्सनं सांगितलं की घटत्या उपयोगितेचा सिद्धांत अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होतो, लागू पडतो, आणि त्यामधून घटत्या उत्पादकतेचा अनुभव येतो आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील स्थिती निर्माण होते. शुम्पीटरनं पण ते सांगितलं की जरी नवोन्मेष वृद्धी करत असला तरी सुद्धा त्याला मर्यादा आहे, आणि त्यामधून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा नाश होऊ शकतो, ती नष्ट होऊ शकते, आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील स्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारची मांडणी ही शुम्पेटर यांनी सुद्धा करण्याचा प्रयत्न केला. केन्सनं पण सांगितलं की व्यवस्थेला कंटिन्युअस विकासासाठी, वृद्धीसाठी मर्यादा आहे. त्यासाठी आपण संपत्तीच्या संकलनावरती मर्यादा आणायला पाहिजेत, वृद्धीवरती मर्यादा आणायला पाहिजेत. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रित करायला पाहिजे, युद्ध टाळायला पाहिजेत, विज्ञानाचा विकास करायला पाहिजे, आणि त्याचबरोबर भांडवल निर्मितीचा दर हा वाढवायला पाहिजे. अशा प्रकारची मांडणी ही सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा स्थितीशील स्थिती अर्थव्यवस्थेमध्ये येते तेव्हा ती अर्थव्यवस्था कुंठितावस्थेला येते, आणि याचा विचार सुद्धा आपण शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून करत असताना, शाश्वत विकास विचारामध्ये घेत असताना त्याचा करणं आवश्यक आहे, असं त्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. त्यानंतर स्थितीशील अवस्था कशी निर्माण होते याचं विवेचन देणारा नवसनातनवादी वृद्धी सिद्धांत आहे, न्यू क्लासिकल ग्रोथ थिअरी आहे. यामध्ये सोलो, स्वान, स्टिग्लिज, उजवा, ल्युकास यांनी या सिद्धांताची मांडणी ही केलेली आहे. हा सिद्धांत असं म्हणतो की भांडवल आणि श्रमच उत्पादनाचे घटक आहेत. जमीन हिच्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो, मात्र जमीन ही अर्थव्यवस्थेमधल्या वृद्धीवरती मर्यादा आणते, वृद्धीवरती मर्यादा आणते. भांडवल वृद्धीला मर्यादा आहेत, उत्पादन वृद्धीला मर्यादा आहेत, नफ्याच्या वृद्धीला मर्यादा आहेत, आणि त्यामधून मग भांडवल कमी होत जातं, वृद्धी कमी होत जाते, नफा घटत जातो, आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील अर्थव्यवस्था निर्माण होते. तांत्रिक प्रगती होऊ शकते, पण तांत्रिक प्रगतीला मर्यादा आहेत, आणि त्यामधून ही जी घटती उत्पादन फलाची प्रवृत्ती अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होऊ शकते, त्याला ती नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही. आणि यासाठी यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते, असं विवेचन हे नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितलेलं आहे. यासाठी लोकसंख्या नियंत्रित करायला पाहिजे, भांडवल वाढ करायला पाहिजे, तांत्रिक प्रगती करायला पाहिजे, पण हे सगळं करत असताना अमर्यादित होणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे. आणि प्रामुख्यानं नैसर्गिक संसाधनाच्या मर्यादेमध्ये आपल्याला विचार करायला पाहिजे, असे एक विवेचन, विश्लेषण या संदर्भामध्ये आपल्याला विचारात घेणं आवश्यक आहे, किंवा त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि म्हणून आपण शाश्वत विकासाचा विचार करताना या नवसनातनवादी सिद्धांताचा सुद्धा विचार या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे, गरजेचं आहे, असं आपल्याला म्हणता येतं. त्यानंतर यामधला जो शेवटचा दृष्टिकोन आहे तो नवसनातनवादी वृद्धी सिद्धांत. यामध्ये प्रामुख्यानं सोलो, स्वान यासारख्यांनी योगदान दिलं, आणि स्थितीशील व्यवस्थेचं विवेचन, विश्लेषण देणारा, हर्मन डॅलीचा जो सिद्धांत आहे, तो हर्मन डॅलीचा सिद्धांत हा आपल्याला या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. एक तासाभराने येणार.
तो हर्मन डॅली असं म्हणतो की स्थितीशील अवस्था निर्माण होण्यामध्ये प्रामुख्यानं भांडवलाचा साठा आणि ऊर्जा आणि साधनं याच्या मर्यादा या दृष्टिकोनातून आपल्याला स्थितीशील अवस्था अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होते. लोकसंख्येमध्ये होत असलेली वाढ आणि सातत्यानं आपण उत्पादन करण्यासाठी करत असलेला प्रयत्न, यामधून सर्वच भौतिक साधनांनी नैसर्गिक साधनं यांचा साठा हा संपत जातो, तो कमी होत जातो, त्यांचा ऱ्हास पावत जातो आणि मग यातून त्यांच्यामध्ये मर्यादा निर्माण होतात, उणिवा निर्माण होतात. आणि म्हणून यामधून आपल्याला प्रामुख्यानं लोकसंख्येचं नियंत्रण करायला पाहिजे, उत्पादन वाढीवरती नियंत्रण ठेवायला पाहिजे आणि भांडवल निर्मिती वाढवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. अशा प्रकारचं विवेचन हे हर्मन डॅली यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. डॅली असं म्हणतात, सर्वच उत्पादन साधनं आणि प्रामुख्यानं नैसर्गिक उत्पादन साधनं आपल्याला फायदा मिळवून देतात, लाभ देतात, पण त्याचबरोबर खर्च सुद्धा आपल्यावरती लादतात आणि त्यामुळं त्यांचा खर्च आणि लाभ यामध्ये संतुलन प्रस्थापित करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. यासाठी 3 प्रकारच्या आर्थिक संस्था निर्माण करायला पाहिजेत, अशा प्रकारची मांडणी हर्मन डॅली यांनी करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. त्या 3 संस्था कोणत्या? तर लोकसंख्येचं नियंत्रण करणाऱ्या संस्था, लोकसंख्येमध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करणाऱ्या संस्था, भांडवलाचा साठा, उत्पादनाचा साठा नियंत्रित करणाऱ्या संस्था आणि वस्तू व सेवांचं होणारं जे उत्पादन आहे त्याचं पुनर्वाटप किंवा त्याच्या वाटपामध्ये अनुकूल परिणाम निर्माण करून विषमता नियंत्रण करू शकतील, विषमता थोपवून ठेवू शकतील. या 3 प्रकारच्या संस्थांच्या निर्मितीची गरज आहे. या 3 प्रकारच्या संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, आवश्यकता आहे, असं हर्मन डॅली सांगतात. मग या 3 संस्था म्हणजे लोकसंख्येचं नियंत्रण करणाऱ्या, वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाचे साठे नियंत्रित करणाऱ्या आणि उत्पादनाचं योग्य पुनर्वाटप करून विषमता नियंत्रण करणाऱ्या संस्था निर्माण करण्यासाठी काय करता येईल? पहिली गोष्ट म्हणजे जनन दराचा किंवा जन्माचा परवाना द्यायला पाहिजे, लायसन्स द्यायला पाहिजे. आणि हा जो जनन परवाना किंवा जन्म परवाना आहे तो ट्रान्सफरेबल पाहिजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे, एका कुटुंबाकडून दुसऱ्या कुटुंबाकडे. त्याचबरोबर विषमता नियंत्रणासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. जी विषमता आहे ती विषमता नियंत्रणासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि तिसरी सूचना जी हर्मन डॅलीनी केली ती उत्पन्नाचं पुनर्वाटप करायला पाहिजे, रिडिस्ट्रीब्युशन करायला पाहिजे. तर आणि तरच आपल्याला अर्थव्यवस्थेमध्ये शाश्वत विकासासाठी, चिरंतन विकासासाठीचं वातावरण निर्माण करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये शाश्वत विकास आपण निर्माण करू शकू, असं हर्मन डॅली यांचं विवेचन आहे. हर्मन डॅली यांच्या सिद्धांतावरती काही आक्षेप घेतले जातात, काही टीका केल्या जातात की बाबा ही काल्पनिक किंवा स्वप्नाळू संकल्पना आहे, ती प्रत्यक्षामध्ये येणं शक्य नाही, आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन चुकीचा आहे या सिद्धांताचा, अशा प्रकारचा एक आक्षेप या सिद्धांतावरती घेतला जातो. लोकसंख्येचं स्थलांतरण होतं एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये, याचा विचार, त्यातून लोकसंख्या स्थिर होण्याची शक्यता आहे याचा विचार हा सिद्धांत करत नाही. आणि कुठल्याही संसाधनाचं पुनर्चक्रीकरण, पूर्ण चक्रीकरण होऊ शकत नाही याचा विचार या सिद्धांताने केलेला नाही, अशा प्रकारची टीका या सिद्धांतावरती केली जाते. असं जरी असलं तरी सुद्धा या हर्मन डॅली यांच्या सिद्धांताचं शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनं, स्थितीच्या दृष्टिकोनातून जे महत्व आहे ते सर्व उत्पादन साधनं आणि नैसर्गिक साधनं संपणारे आहेत याचा विचार करायला पाहिजे. ती नुसती संपणारे नाहीत तर त्यांचा ऱ्हास होत चाललेला आहे, ती नष्ट होत चाललेली आहेत याचा विचार सुद्धा करणं गरजेचं आहे. आणि विकासावरती, वृद्धीवरती मर्यादा आणायलाच पाहिजेत, हे जे महत्व हा सिद्धांत सांगतो ते अनन्यसाधारण आहे. शाश्वत किंवा चिरंतन विकासाकडे आपण जायला पाहिजे, आर्थिक वृद्धीकडे नाही, याचा विचार या सिद्धांतानं जो सांगितलेला आहे तो आपल्याला
विचारामध्ये घेणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता आपल्याला पर्यावरणीय संतुलन निर्माण करायला पाहिजे. पर्यावरणीय संतुलन निर्माण करायला पाहिजे. पर्यावरणीय संतुलनाची गरज आहे. या पर्यावरणीय संतुलनाचा विचार या सिद्धांताने केलेला नाही किंवा हा सिद्धांत करत नाही. याचा एक विचार आपल्याला या अनुषंगाने करणं अत्यंत आवश्यक आहे, करणं गरजेचं आहे. हे जे हे सिद्धांत सांगतो ते अत्यंत महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि म्हणून आपल्याला शाश्वत विकासाकडे बघत असताना शाश्वत विकासाचे जे दृष्टिकोन आहेत ते दृष्टिकोन, सैद्धांतिक दृष्टिकोन अभ्यासणं, विचारात घेणं आवश्यक आहे. मग यामध्ये रोमचा गट आहे. या रोमच्या गटामध्ये पुन्हा लिमिट्स टू ग्रोथ थिअरी आहे मिडोजची. त्यानंतर यामध्ये सनातनवाद्यांचा दृष्टिकोन आहे, स्थितीशील अर्थव्यवस्थेचा. सनातनवाद्यांचा दृष्टिकोन आहे आणि हार्मन टॅलीचा सुद्धा दृष्टिकोन आहे. आणि याने अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थितीशील अवस्था कशी निर्माण होते, स्थितीशील परिस्थिती कशी निर्माण होते आणि त्यामधून आपल्याला चिरंतन विकासाकडे जायला पाहिजे, शाश्वत विकासाकडे जायला पाहिजे. ही जी केलेली त्यांनी मांडणी, सैद्धांतिक विवेचन आहे ते आपल्या दृष्टीनं खूप महत्वाचं आहे. शाश्वत विकासाकडे जाण्यासाठी त्याचा विचार करणं, अभ्यास करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. Then moving towards sustainable development, initially I tried to place before you the concept of sustainable development, and the further issues and aspects relating to sustainable development are very much necessary to be studied, are very much necessary to be discussed. And what are those? Those I am trying to place before you. Number one, how to measure sustainable development. And Professor Bhartwal of IIT Kanpur has propounded 12 indicators of sustainable development. One is GDP growth rate, population stability, human resource development, clean air, energy intensity, renewable energy, material intensity, water use, soil degradation, forest coverage, recycling, transport. Your GDP should increase, population stability should be there, human resource development should take place. You should try for clean air. Use of renewable energy is necessary. Use of lesser materials is necessary. Rational use of water is necessary. Control of soil degradation is necessary. At least 33% of the geographical area should be covered by the forest. Recycling of the waste is necessary, both liquid and solid. Transport facilities are necessary to be increased. But take a precaution as the result of that. Environmental pollution degradation will not take place. That is necessary. In addition to that, United Nations Department has a sustainable development department, special department for sustainable development. And it has given in all 21 indicators of sustainable development. GDP per capita, net investment share in GDP, sum of exports and imports as a percentage of GDP, environmentally adjusted net domestic product, share of exports, annual energy consumption, share of natural resource intensive industries, proven mineral reserves, proven fossil fuel energy reserves, limit lifetime proven energy reserves, then intensity of material use, share of manufacturing value added, share of consumption of renewable energy, net resource transfer, total overseas development assistance, environmental protection expenditure, new addition to funding for sustainable development, capital goods imports, foreign direct investment, share of environmentally sound capital goods imports, technical cooperation grants. आपण बघितलं की चिरंतन विकासाची संकल्पना आपण सुरुवातीला बघितली. मग हे मोजायचं कसं या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी IIT कानपूर येथील प्राध्यापक भरतवाल यांनी एकूण 12 पद्धती किंवा 12 निकष दिलेले आहेत, पॅरामीटर्स दिलेले आहेत. तुमचा GDP वाढायला पाहिजे, लोकसंख्या स्थैर्य प्रस्थापित करायला पाहिजे, मानव संसाधनाचा विकास पाहिजे, तुमच्या देशामध्ये हवा शुद्ध पाहिजे,
ऊर्जेचा वापर पाहिजे, पण प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वापर तुम्ही करायला पाहिजे. उत्पादन साधनांचा कमीत कमी वापर करायला पाहिजे. पाण्याचा विवेकी वापर करायला पाहिजे. जमिनीचा ऱ्हास होणार नाही याची तुम्ही दक्षता घ्यायला पाहिजे. तुमच्या देशामध्ये किमान एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33% जंगल व्याप्त क्षेत्र असायला पाहिजे. घन कचरा, द्रव कचरा याचं पुनर्चक्रीकरण तुम्ही करायला पाहिजे. तुमच्या देशामध्ये वाहतूक सुविधा असायला पाहिजे, त्याची तीव्रता असायला पाहिजे, पण त्याचा प्रतिकूल परिणाम पर्यावरणावरती होणार नाही, प्रदूषण वाढण्यामध्ये होणार नाही याची पण दक्षता तुम्ही घ्यायला पाहिजे असं ते सांगतात. संयुक्त राष्ट्र संघाचं शाश्वत किंवा चिरंतन विकासासाठीच सेपरेट खातं आहे आणि शाश्वत किंवा चिरंतन विकास मोजण्याच्या 21 पद्धती किंवा निकष त्यांनी दिलेले आहेत. तुमचं दरडोई जीडीपी वाढायला पाहिजे. तुमच्या देशातली निव्वळ गुंतवणूक वाढायला पाहिजे. तुमच्या देशाचा निर्यात आणि आयात वाढायला पाहिजे. तुम्ही पर्यावरण अनुकूल निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन नाही तर पर्यावरण अनुकूल किंवा पर्यावरण अंतर्भूत निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन हे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. म्हणजे काय, तुमचं जे एनडीपी आहे, नेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट आहे, त्यामधून तुम्ही प्रदूषण नियंत्रणाचा खर्च वजा करायला पाहिजे आणि जेवढी नैसर्गिक संपत्ती संपली, ऱ्हास पावली, ते पण खर्च वजा करायला पाहिजे. मग जे मिळतं त्याला आपण पर्यावरण अंतर्भूत निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन असं म्हणतो आणि ते तुम्ही निर्माण करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. तुमची निर्यात वाढायला पाहिजे. तुमचं वार्षिक ऊर्जा वापर वाढायला पाहिजे. तुमच्या एकूण वस्तू निर्माण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक संसाधनाचा वापर करणाऱ्या उद्योगांचं प्रमाण कमी असायला पाहिजे. खनिजांचा वापर हा कमी करायला पाहिजे. अश्मू इंधन आहे त्यांचा वापर कमी करायला पाहिजे. तुमच्या देशामध्ये त्याचे साठे असायला पाहिजे. ऊर्जेची साधनं तुमच्या देशामध्ये अधिक असायला पाहिजे, पण त्यांचा वापर योग्य करायला पाहिजे. तुमच्या देशामध्ये उत्पादन साधनं अधिक असायला पाहिजेत, पण कमी वापराच्या उद्योगांचा विकास तुम्ही करायला पाहिजे. तुमच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये वस्तू निर्माण क्षेत्राचं प्रमाण अधिक असायला पाहिजे. तुमचा नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वापर अधिक असायला पाहिजे. तुम्ही परदेशाला मदत करायला पाहिजे, पण त्यामुळं नैसर्गिक साधन संपत्ती संपणार नाही आणि प्रदूषण वाढणार नाही याची दक्षता तुम्ही घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही पर्यावरणावरच्या संरक्षणावरचा जो खर्च आहे तो पर्यावरणाच्या संरक्षणावरचा खर्च तुम्ही वाढवायला पाहिजे. पर्यावरणाच्या संरक्षणावरचा जो खर्च आहे तो खर्च तुम्ही वाढवायला पाहिजे. तो खर्च कसा वाढेल याचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे किंवा त्या दृष्टीनं तुम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे असं पण यामध्ये अपेक्षित आहे. त्यानंतर तुम्ही चिरंतन विकासासाठी वेगळा निधी तुम्ही निर्माण करायला पाहिजे आणि त्यातून शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. भांडवली वस्तूंची परदेशातून आयात करताना ही दक्षता घ्या. भांडवली वस्तूंची आयात करा, उपभोगी वस्तूंची आयात करू नका. थेट परकीय गुंतवणूक आपल्या देशामध्ये वाढेल आणि त्यातून आपण चिरंतन विकास वाढवू शकू अशा पद्धतीनं थेट परकीय गुंतवणुकीचं धोरण तुम्ही अवलंबा. ज्या भांडवली वस्तू पर्यावरणाला अनुकूल आहेत अशाच वस्तूंची आयात करा. तांत्रिक प्रगती करा आणि त्यासाठी तुम्ही अनुदान द्या, त्यासाठी ग्रँट द्या. अशाही प्रकारचं विवेचन, अशा प्रकारची पद्धती हा शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी, शाश्वत विकास निर्माण करण्यासाठी तुम्ही करायला पाहिजे. अशा प्रकारचं विवेचन देण्याचा प्रयत्न हा शाश्वत विकासाच्या संदर्भामध्ये केला जातो. विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे शाश्वत विकासाकडे आपण 4 दृष्टिकोनातून बघू शकतो किंवा 4 पैलू आहेत शाश्वत विकासाचे. There are 4 dimensions of sustainable development. What are those? That I will explain. One is economic dimension. Second is social dimension. Third is environmental dimension. And fourth is institutional dimension. In economic dimension, there should be increase in per capita income. But environmental cost should be included in the cost of production. There should be justice and equity in the society. And therefore, there should be food
health, education, shelter, opportunities for self-development should be given. Protection of environment is necessary. Preservation, conservation of the natural resources is necessary. Take a precaution that environmental pollution is not increasing. It is known as environmental dimension of sustainable development. Institutional dimension, you should participate in sustainable development policy. You should participate in international agreements directed towards sustainable development. You should have more use of internet. You should have more use of telephones. You should spend on research and development for sustainable development. These are the 4 dimensions. चिरंतन विकासाकडे, शाश्वत विकासाकडे 4 त्याचे पैलू आहेत, 4 त्याचे दृष्टिकोन आहेत. एक म्हणजे तुमच्या देशामध्ये तुमचं उत्पन्न वाढायला पाहिजे. ते वाढत असताना तुमचा जो उत्पादन खर्च आहे त्यामध्ये पर्यावरण संरक्षणावरती जो खर्च केला किंवा प्रदूषण झालं ते नियंत्रण करण्यासाठी खर्च केला, त्याचा समावेश तुम्ही उत्पादन खर्चामध्ये करायला पाहिजे. सामाजिक दृष्टिकोनातून तुमच्याकडे न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. देशामधल्या लोकांना किमान अन्न मिळायला पाहिजे, आरोग्य मिळायला पाहिजे, शिक्षण मिळायला पाहिजे, निवारा मिळायला पाहिजे, स्वतःच्या विकासाच्या संधी मिळायला पाहिजे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनामध्ये तुमची नैसर्गिक साधन संपत्ती ही योग्य वापरा, विवेकी वापरा. प्रदूषण जास्त होणार नाही याची दक्षता घ्या. पर्यावरण योग्य आपली भूमिका बजावू शकेल याची दक्षता घ्या. त्या दृष्टीने प्रयत्न करा. संस्थात्मक दृष्टिकोनामध्ये तुमच्या विकासाची रचना, तुमच्या विकासाची नीती ही शाश्वत विकासाची पाहिजे, ती चिरंतन विकासाची पाहिजे. जागतिक करारामध्ये तुम्ही सहभागी व्हायला पाहिजे शाश्वत विकासाच्या. तुमच्या देशामध्ये इंटरनेटचा वापर वाढवायला पाहिजे, टेलिफोनचा वापर वाढवायला पाहिजे, विकासावरती, संशोधनावरती खर्च वाढवायला पाहिजे आणि नैसर्गिक संकट येणार नाही याची दक्षता तुम्ही घ्यायला पाहिजे. अशा 4 दृष्टिकोनातून आपण शाश्वत विकासाकडे, चिरंतन विकासाकडे बघायला पाहिजे असं आपल्याला म्हणता येईल. देर आर ऑल्सो 2 perspectives looking towards sustainable development. One is weak sustainable development and another is strong sustainable development. Weak sustainable development means all productive resources are taken into account. That is man-made capital, natural capital, human capital. And when the income, their ratio from man-made capital is taken into account, natural-made capital is taken into account, and their ratio to income is taken into account, and the value is equal to 0 or greater than 0, it is known as weak sustainability. That is, when we make use of more and more productive resources and their depletion, destruction takes place, and then income increases, it is called as weak sustainable development. That is, more use of all the productive resources to achieve sustainable development, and consequently depletion, destruction in sustainable development takes place. The resources takes place. Strong sustainable development means depreciation in natural resources, its ratio to income is less than 0 or equal to 0. It is known as strong sustainable development. When this value is positive, it is unsustainable. It is negative, it is sustainable. Means lesser and lesser use of natural resources should be taken place. Lesser and lesser depletion and destruction in natural resources should take place. And that gives us what we call it as a sustainable development, which is strong sustainable development. There is also possibility of non-sustainability. There is also possibility of non-sustainability. Development can be non-sustainable also when level of water is falling, air pollution is increasing, water pollution is increasing, land degradation is taking place. There is a problem of food shortage. Food shortage problem is there. Fish production is decreasing continuously, and continuous natural calamities, flood is there, cyclone is there, then a drought is there, excessive rainfall is there, climate change is there, global warming is there. All these are indicators of non-sustainability. We should try for sustainable and not for non-sustainable. चिरंतन विकासाच्या, शाश्वत विकासाच्या
4 दृष्टिकोनांचा विचार आपण केल्यानंतर मग मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला ते 4 दृष्टिकोन म्हणजे आर्थिक पैलू, सामाजिक पैलू, पर्यावरणीय पैलू आणि संस्थात्मक पैलू. मग तुम्हाला मी हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की शाश्वत विकासाकडे आपल्याला दुर्बल शाश्वतता आणि प्रबळ शाश्वतता याही दृष्टिकोनातून बघता येतं. दुर्बल शाश्वतता म्हणजे काय? सर्व उत्पादन साधनं आपण विचारामध्ये घेतो, मानव निर्मित किंवा भौतिक, मानवी आणि नैसर्गिक, आणि त्यामध्ये होणारी ऱ्हास, त्यामध्ये होणारी झीज, ती संपत चालणं आणि त्यातून उत्पन्नाची निर्मिती होत जाणं, हे प्रमाण जेवढं अधिक तेवढी ती शाश्वतता कमी आणि दुर्बल, अशाश्वतता आणि ती दुर्बल शाश्वतता. म्हणजे तुम्ही सर्व उत्पादन साधनांचा वापर करून अशा पद्धतीने करा की त्याचा ऱ्हास कमी होईल, त्याचं ते कमीत कमी संपेल आणि त्यातून आपल्याला शाश्वत विकास साध्य होऊ शकेल. प्रबळ शाश्वत विकासामध्ये फक्त नैसर्गिक साधनांचा वापर आपण करताना तो अतिरिक्त होणार नाही याची दक्षता घ्या. तो जर अतिरिक्त झाला तर याचा अर्थ असा की ती शाश्वतता दुर्बल आहे, ती शाश्वतता प्रबळ आहे मात्र तो शाश्वत विकास अस्थिर आहे. ती प्रबळ शाश्वतता साध्य करण्यासाठी, स्ट्रॉंग सस्टेनेबिलिटी साध्य करण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा वापर विवेकी करा, त्यांचा कमीत कमी वापर करा, ते कमीत कमी संपतील याची दक्षता घ्या, ते कमीत कमी त्यांचा नष्ट किंवा ऱ्हास होतील याची दक्षता घ्या आणि अधिकाधिक भविष्य काळासाठी राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे मग तुम्हाला तो जो शाश्वत विकास आहे तो शाश्वत विकास एका बाजूनं तो प्रबळ असेल आणि तो शाश्वत असू शकेल असं आपल्याला म्हणता येतं. हा शाश्वत विकास अशाश्वत सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. हा जो शाश्वत विकास आहे तो शाश्वत विकास अशाश्वत सुद्धा होण्याची शक्यता आहे आणि तो अशाश्वत होणार नाही याची दक्षता तुम्हाला घेणं आवश्यक आहे. तो अशाश्वत कधी होतो तर जेव्हा तुमच्या देशामधल्या, तुमच्या अर्थव्यवस्थेमधल्या पाण्याची पातळी खोल होते, पाण्याची पातळी खोल जाते. तुम्ही बोरवेल काढला, तुम्ही विहीर खोदली तर फार खोल जावं लागतं, तेव्हा तुम्ही समजायचं की इथं पाण्याची अशाश्वतता निर्माण झालेली आहे आणि यातून जो विकास होईल तो अशाश्वत विकास होईल. जेव्हा तुमच्या देशामध्ये, अर्थव्यवस्थेमध्ये हवेचं प्रदूषण वाढतं, पाणी प्रदूषण वाढतं, तेव्हा तुम्ही समजावं की इथं विकासामध्ये अशाश्वतता निर्माण झालेली आहे, विकासातली शाश्वतता कमी झालेली आहे असं आपण समजावं. जेव्हा तुमच्या देशामध्ये जमिनीचा ऱ्हास सातत्यानं वाढत जातो, दलदलीकरण होत जातं, वाळवंटीकरण होत जातं, क्षारपड जमिनीचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा तुम्ही समजावं की अर्थव्यवस्थेमध्ये अशाश्वतता, अनस्टॅबिलिटी, अनसस्टेनेबिलिटी निर्माण झालेली आहे असं आपण समजावं. जेव्हा तुमच्या देशामध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होते आणि अन्नाचा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा समजावं की तुमचा देश, तुमची अर्थव्यवस्था अशाश्वत निर्माण झालेली आहे, ती शाश्वत नाही. ती बदलण्याचा प्रयत्न हा तुम्ही करायला पाहिजे. नदी असेल, तलाव असेल, समुद्र असेल, विहीर असेल, यातलं माशाचं उत्पादन जेव्हा कमी होतं, माशाच्या उत्पादनामध्ये जेव्हा सातत्यानं घट होत जाते, तेव्हा तुम्ही समजावं की आपला शाश्वत विकास संपलेला आहे आणि आपलं मार्गक्रमण अशाश्वततेकडे होत चाललेलं आहे. आपण अशाश्वततेकडे चाललेलो आहे हे तुम्ही समजावं. जेव्हा तुमच्या देशामध्ये नैसर्गिक आपत्ती सातत्यानं निर्माण होतात, दुष्काळ, महापूर, चक्रीवादळ, हवामान बदल, तापमान वाढ, हे जेव्हा अतिवृष्टी, हे जेव्हा तुमच्या देशामध्ये सातत्यानं निर्माण होतात, तेव्हा त्याचा अर्थ असा की तुमच्या देशामधली जी शाश्वतता आहे ती शाश्वतता ही संपत चाललेली आहे, शाश्वतता ही कमी कमी होत चाललेली आहे असं तुम्ही समजावं. अशा प्रकारचं विवेचन आपल्याला या शाश्वत विकासाच्या संदर्भामध्ये, शाश्वत विकासाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे.
त्याचाही विचार करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. अशा प्रकारे शाश्वत विकासाचा, चिरंतन विकासाचा विचार करताना ती शाश्वत विकासाची, चिरंतन विकासाची संकल्पना, तिचं मापन किंवा मोजदाद करण्याच्या पद्धती, मग यामध्ये प्राध्यापक भरतवाल यांनी सांगितलेल्या, संयुक्त राष्ट्र संघानं सांगितलेल्या शाश्वत विकासाचे 4 पैलू, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि संस्थात्मक, शाश्वत, प्रबळ आणि दुर्बल शाश्वतता आणि अशाश्वतता, या सगळ्याचा विचार आपल्याला शाश्वत विकासाचा विचार करताना, चिरंतन विकासाचा विचार करताना आपल्याला तो करणं आवश्यक आहे किंवा आपल्याला तो करावा लागतो असं आपल्याला म्हणता येईल. Thus today I will take a recap what I tried to discuss before you, what I tried to explain before you so far as today's lecture is concerned. I started with what is meant by sustainable development, the concept of sustainable development. And so as to explain the concept of sustainable development, I discussed before you various definitions of sustainable development. Then I switched over to the approaches toward the sustainable development. And in approaches toward the sustainable development, I explained Club of Rome approach, Meadows' limits to growth theory, then stationary state approach toward the sustainable development. And in the stationary state economy or stationary state approach, 3 theories are there, 3 approaches are there. Classical economist approach, neoclassical theory of growth of development, and Herman Daly's theory of sustainable development or steady state economy that I tried to explain. Then I shifted over the indicators of sustainable development or criteria of sustainable development or methods of sustainable development measurement, in which I tried to place before you Professor Bhartwal of IIT Kanpur. He has given in all 12 indicators or criteria of measuring sustainable development, and United Nations has given 21 indicators of sustainable development measurement. Then I discussed before you 4 dimensions of sustainable development: economic dimension, social dimension, environmental dimension, and institutional dimension. Then I tried to discuss before you there is possibility of weak sustainability and strong sustainability. There is also possibility of unsustainability. These are various things, these are various aspects I tried to discuss before you in today's lecture. आज आपण काय काय अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला त्याचा आढावा थोडक्यामध्ये तुमच्या पुढे मी घेण्याचा प्रयत्न करतो. सुरुवात मी चिरंतन किंवा शाश्वत विकास म्हणजे काय इथून केली, आणि ती करत असताना त्याची व्याख्या मी तुमच्या पुढे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मग मी चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाचे जे दृष्टिकोन आहेत किंवा सैद्धांतिक बाजू आहे ती तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये रोमच्या गटाचा दृष्टिकोन तुमच्या पुढे ठेवला. नंतर यामध्येच मिडोजचा वृद्धी मर्यादा सिद्धांत तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मग मी स्थितीशील अर्थव्यवस्था या दृष्टिकोनाकडे गेलो, आणि त्यामध्ये एकूण 3 दृष्टिकोन किंवा सिद्धांत आहेत. सनातनवादी दृष्टिकोनाचा विचार किंवा सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांचा दृष्टिकोन, त्यानंतर नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांचा वृद्धी सिद्धांत, त्यानंतर हर्मन डॅली यांचा स्थितीशील अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातला सिद्धांत, आणि मग पुन्हा मी तुमच्याकडे शाश्वत विकासाच्या मोजण्याच्या ज्या पद्धती निकष आहेत यामध्ये प्राध्यापक भरतवाल यांनी 12 निकष सांगितलेले, 12 कसोट्या सांगितलेले, ते तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र संघानं मग एकूण 21 निकष सांगितलेले ते तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न केला. शाश्वत विकासाकडे 4 दृष्टिकोन, त्याचे 4 पैलू आहेत: आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, संस्थात्मक. ते 4 पैलू स्पष्ट केले. शाश्वत विकासाकडे दुर्बल शाश्वतता आणि प्रबळ शाश्वतता या दृष्टिकोनातून बघता येतं ते नेमकं काय आहे त्याची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. विकास हा अशाश्वत असू शकतो, अनसस्टेनेबल असू शकतो,
त्याचे निकष कोणते, त्याचे इंडिकेटर कोणते, हेही तुमच्यापुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आणि या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या बाबी या तुमच्यापुढे त्याची विस्ताराने चर्चा, व्यापक चर्चा तुमच्यापुढे ठेवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. या संदर्भामध्ये जर तुम्हाला काय प्रश्न, चर्चा काय विचारायचं असेल तर तुम्ही अवश्य विचारू शकता. आपण थोडीशी चर्चा आपण या संदर्भामध्ये करण्याचा प्रयत्न करूया.